ہمارے YouTube چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ ان عیسائی لڑکیوں کے دماغ بہت تیز ہوتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ کنیزیں وہاں نوکرانیاں نہیں تھیں، یہ شاہی خاندانوں اور امراء کے خاندانوں کی لڑکیاں ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں سے کوئی تمہیں پیچھے کر کے خود آگے ہو جائے۔ یہ باتیں پھر کر لیں گے، کلثوم نے کہا۔ خلیفہ تمہیں بلا رہا ہے، وہ اندلس کے امیر عبدالعزیز کے متعلق تم سے مشورہ لے گا۔ کیا مشورہ دوں؟ کلثوم نے اپنا دایاں ہاتھ خنجر کی طرح اپنی شاہ رگ پر پھیرا۔ فوراً جاؤ، کلثوم نے کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اسے اندلس جانے کا مشورہ نہ دینا۔ ابو حنیفہ تیز تیز چلتا خلیفہ کے کمرے میں چلا گیا اور دونوں سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگے۔ اسی دن کے پچھلے پہر دمشق سے ایک قاصد اندلس کی طرف جا رہا تھا۔ وہ ایک تحریری پیغام لے جا رہا تھا۔ پیغام چمڑے کی تھیلی میں بند کیا گیا تھا اور تھیلی کا منہ وہیں خلیفہ سلیمان کی موجودگی میں سرب مہر کیا گیا تھا۔ پیغام ابو حنیفہ کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا اور خلیفہ سلیمان نے لکھوایا تھا۔ قاصد کا نام جو تاریخ میں آیا ہے وہ ابو النصر ہے۔ یہی قاصد سلیمان سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو اندلس سے بلانے کے لیے بھیجا تھا۔ ابو النصر ایوان خلافت کا قابل اعتماد عہدیدار تھا۔ ابو النصر، اب سلیمان نے اپنا پیغام اندلس بھیجنے کے لیے ابو النصر کو دے کر کہا تھا، تم جانتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی ولید تم پر کتنا اعتماد کرتے تھے، تمہارا وہ اعتماد اب بھی قائم ہے۔ یہ پیغام راستے میں نہ کھلے، اس کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہو تو تھیلی کی مہر توڑ کر اس پیغام کو جلا دینا یا اپنے منہ میں ڈال کر نگل لینا، کسی اور کے ہاتھ نہ جائے۔ ایسے ہی ہوگا، امیر المؤمنین، ابو النصر نے کہا۔ اور ایک بار پھر سن لو، خلیفہ سلیمان نے کہا، یہ پیغام حبیب بن عبیدہ کے ہاتھ میں جائے، کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ کوئی پیغام لائے ہو، باقی سب کچھ تمہیں سمجھا دیا گیا ہے۔ ابھی اندلس کا دارالسلطنت تلیتا تھا، امیر عبدالعزیز تلیتا میں ہی تھا۔ ابو النصر رات کو تلیتا کے مضافات میں پہنچا۔ قلعے کے دروازے بند تھے، اس لیے اسے رات شہر سے باہر گزارنی پڑی۔ صبح دروازے کھلے تو وہ شہر میں داخل ہوا۔ اس نے اپنا حلیہ اور لباس بدل لیا تھا، جس میں وہ عرب لگتا ہی نہیں تھا۔ وہ پہلے بھی یہاں آ چکا تھا، اس لیے مختلف اور اہم جگہوں سے وہ واقف تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ حبیب بن عبیدہ کہاں رہتا ہے۔ مورخوں دوزی اور سکاٹ لکھتے ہیں کہ حبیب بن عبیدہ فوج کے کسی اعلیٰ رتبے پر فائز اور ان دنوں انتظامیہ میں تھا۔ شاید اسی لیے تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ امیر لکھا گیا ہے، امیر حبیب بن عبیدہ۔ ابو النصر اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت حبیب کا ایک رفیق زبیر بن ناحس اس کے پاس آیا بیٹھا تھا۔ خادم نے اسے اطلاع دی کہ ایک آدمی اس سے ملنا چاہتا ہے۔ حبیب باہر آیا۔ کون ہو؟ حبیب نے ابو النصر کو بڑی غور سے دیکھ کر کہا، کیا تم ابو النصر نہیں ہو؟ کیا کسی کے لیے خلیفہ کا پیغام لائے ہو؟ صرف تمہارے لیے، ابو النصر نے کہا۔ خلیفہ کا کوئی خاص اور خفیہ پیغام ہے۔ حکم ہے کہ کسی اور کو پتہ نہ چلے کہ میں پیغام لے کر آیا ہوں۔ پیغام لے لو، مجھے چھپا لو، میں جواب لے کر چلا جاؤں گا۔ حبیب بن عبیدہ نے اس سے تھیلی لے لی اور اپنے خادم سے کہا کہ اس مسافر کو الگ کمرے میں رکھے اور اس کے کھانے پینے کا بہت دھیان رکھے۔ اپنے کمرے میں جا کر زبیر بن ناحس کے سامنے حبیب نے تھیلی کھولی اور پیغام نکالنے لگا۔ پیغام پڑھتے اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پیغام لمبا نہیں تھا۔ مورخ دوزی اور سکاٹ لکھتے ہیں کہ یہ پیغام حبیب بن عبیدہ کے ہاتھ سے گر پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ پیغام زبیر نے اٹھا لیا اور پڑھنے لگا، امیر اندلس عبدالعزیز کو قتل کر دو۔ زبیر نے پیغام پڑھا، اور اس کا سر دمشق بھیج دو اور کسی کو پتہ نہ چلے۔ ابن ناحس، حبیب نے کہا، تم جانتے ہو موسیٰ بن نصیر کے ساتھ میری دوستی کتنی گہری ہے، میں اس کے بیٹے کو کس طرح قتل کر دوں؟ نہیں، یہ کام مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ پھر خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، زبیر بن ناحس نے کہا۔ اس خلیفہ کا حکم نہیں مانو گے تو وہ تمہیں اور تمہارے خاندان کے بچے بچے کو قتل کرا دے گا۔ قتل سے پہلے تمہیں قید خانے میں بند کر کے اتنی اذیتیں دے گا کہ دن رات میں کئی بار مرو گے۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ حبیب نے پوچھا۔ حکم دو گے تو ضرور ساتھ دوں گا۔ ابن عبیدہ، تمہیں خلیفہ کا یہ حکم ماننا ہی پڑے گا۔ ان دونوں کے درمیان بہت باتیں ہوئیں۔
तकरीबन तमाम यूरोपीय और मुसलमान मौरखों ने लिखा है कि हबीब इब्ने उबैदा की दोस्ती मूसा के साथ तो जरूर थी, लेकिन मरहूम खलीफा वलीद और उसके भाई सुलेमान बिन अब्दुल मलिक के हबीब इब्ने उबैदा पर और उसके खानदान पर ऐसे एहसानात थे जिन्हें वो फरामोश नहीं कर सकता था, और सुलेमान की इंतकामी कार्रवाई के खौफ से भी वो उसकी हुक्मदूली नहीं कर सकता था। उसने 5 फौजी ओहदेदारों को साथ मिलाया और उन्हें एतमाद में लिया। ये पांचों बनु उमैया में से थे। ये सब अमीर अब्दुल अजीज के कत्ल पर आमादा हो गए। मुश्किल ये पेश आई कि अमीर अब्दुल अजीज फलाह बहबूद और तरक्याती कामों में इस कदर भागदौड़ करता था कि किसी एक जगह ठहरता ही नहीं था। अंदलुस के कई इलाकों में लड़ाई अभी जारी थी। ईसाई मुसलमानों को अंदलुस से निकालने से तो आजिज हो चुके थे। वो बाकी मांदा अंदलुस को बचाने के लिए बेजिगरी से लड़ रहे थे। अमीर अब्दुल अजीज अचानक किसी भी महाज पर चला जाता था। उस पर कातिलाना हमले की कोशिश की गई, जो ऐसी बुरी तरह नाकाम हुई कि उसे पता ही न चल सका कि उसे किसी ने कत्ल करने की कोशिश की है। आखिर हबीब इब्ने उबैदा ने एक ऐसा आदमी ढूंढ निकाला जो पागलपन की हद तक निडर और दिमाग और जिस्म का बहुत तेज था। वो अकेला अमीर अब्दुल अजीज के साथ साए की तरह लग गया। अब्दुल अजीज हर जगह अपने मुहाफिजों के घेरे में रहता था। उस तक तो तीर भी नहीं पहुंच सकता था। उस कातिल ने, जिसका नाम किसी भी मौरिख ने नहीं लिखा, एक मौका ढूंढ लिया। उस जमाने में फौज में सिपह सालार इमामत के फराइज पूरे किया करता था और दारुस सल्तनत की जामिया मस्जिद में इमामत अमीर करता था। एक रोज अमीर अब्दुल अजीज मस्जिद में नमाज फज्र की इमामत के लिए खड़ा हुआ। उसने सूरह फातिहा पढ़ ली और सूरह वाक़िया की तिलावत शुरू की ही थी कि अगली सफ से एक आदमी बिजली की तेजी से आगे को निकला। चश्म जदन में तलवार निकाली, एक ही वार में अमीर अब्दुल अजीज का सर तन से जुदा किया। सर को उठाया और पीछे इसके कि नमाजी जान सके कि ये क्या हुआ है, वो मस्जिद से निकल गया और गायब हो चुका था। उसने कटा हुआ सर कपड़े में छुपा लिया था। वो हबीब इब्ने उबैदा के घर पहुंच गया। हबीब उसके इंतजार में था। उसने खाल का एक थैला बनवा रखा था। सर को उसमें डालकर उसका मुंह सी दिया गया और हबीब ने यह थैला मलमल के एक थैले में डालकर कासिद अबुल नस्र को दिया। ये खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक को दे देना, हबीब ने कहा। इसमें क्या है? अबुल नस्र ने पूछा। खलीफा के पैगाम का जवाब है, हबीब ने कहा। अभी चले जाओ। अबुल नस्र उसी वक्त रवाना हो गया और तकरीबन 20 दिनों बाद वो दमिश्क पहुंच गया। थैला खलीफा सुलेमान के हवाले कर दिया। सुलेमान ने अमीर अब्दुल अजीज का सर देखा तो उसने कहकहा लगाया, अमीर अंदलुस का सर कैद खाने में ले जाओ। खलीफा ने हुक्म दिया, और ये इसके बाप मूसा बिन नुसैर के आगे रख दो। हुक्म की तामील की गई। अब्दुल अजीज का सर कैद खाने में मूसा के आगे रख दिया गया। मूसा, जो पहले ही ईजा रसानी, सदमे और जिल्लत से सूख चुका था, बेटे का सर देखकर गशी में चला गया। होश में आया तो सर वहां नहीं था। इसी कैद खाने में मोहम्मद बिन कासिम को अजियतें दे देकर इसी खलीफा के हुक्म से कत्ल कराया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने मौत से एक रोज पहले कहा था। उन्होंने एक जवान को जाया किया, और कैसे जवान को जाया किया। मूसा ने अपने बेटे का सर देखकर कहा, उन्होंने ऐसे आदमी को कत्ल कर दिया है जो दिन को अदलो इंसाफ और इंतजामी काम करता था और रात को अल्लाह की इबादत करता। मेरा बेटा कायमुल लैल और साइमुन नहार था। कुतैबा बिन मुस्लिम फातेह समरकंद को यहीं और इसी खलीफा के हुक्म से कत्ल किया गया था। तो कबलज मर्ग दौरान कैद उसने कहा था, ए उम्मते रसूल अरबी, मैं तो तेरे उरूज के लिए कोशा था, अब तुझे जवाल से कौन बचाएगा। अमीर अंदलुस अब्दुल अजीज बिन मूसा के कत्ल के बाद मूसा बिन नुसैर ज्यादा दिन जिंदा न रह सका, और उसके 1.5 बाद सुलेमान बिन अब्दुल मलिक भी मर गया। ये दास्तान नहीं, ये एक वलवला अंगेज और ईमान अफरोज दास्तान का अंजाम है। इस दास्तान का आगाज 5 रजब 92 हिजरी बमुताबिक 9 जुलाई 711 ईस्वी को हुआ था, जब एक ईसाई हाकिम अमीर मिस्र व अफ्रीका मूसा बिन नुसैर के दरबार में ये फरियाद लेकर आया था कि अंदलुस के बादशाह रॉड्रिक ने उसकी कंवारी बेटी को बेआबरू किया है और वो इस बेइज्जती का इंतकाम लेना चाहता है जो वो मुसलमानों की मदद के बगैर नहीं ले सकता। मूसा बिन नुसैर ने तारिक बिन जियाद को बुलाया।